तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। ज्ञान ध्यान किश कर में न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां भाई भाई वडभागे हो धनता दे जोगो जो कि इस वक्त जुगो जुगे अटल गद्दी ते सुभाईमान चवर तखत दे मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणदे होए अपने जीवन दीयां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो। वड्डियां भागां वालिओ आओ गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके ते धनता दे योग बणीए। कल आपां ने सरवण कीता सी कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह ने एक दासी नूं भेजना कीता करतारपुर। धीरमल दी धर्म सपत्तरी नूं मिले जाके सारी गल समझाना कीती है। धीरमल जिहड़ा इस गल नूं मनण वास्ते तैयार नहीं सी, पर ओहदी माता ने समझाना कीता है कि धीरमला बुलाया गया है, जाना चाहिए। हो सकता है कि दादा गुरु जी गुरता गद्दी तेनू ही दे देना, तेरे हिस्से विच ही आ जावे। ते इस वास्ते बड़ियां सारियां संगतां उत्थे इकत्तर होईयां ते साडा जाना जरूरी है। जे तेरे मन दे विच इह भरम है कि मेरे पासों ग्रंथ साहब खो लैणगे ते तू ग्रंथ लैके ना जा। जदों लैके नहीं जावेगा तो फिर कोई खो नहीं सकेगा। इदां दीयां गल्लां कह के ते माता जिहड़ी समझाउंदी है धीरमल नूं, धीरमल ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ना अपनी माता जी दियां सरवण करी जा रहे हैं। आओ हुण इस तो अगे इतिहास नूं सरवण करिए। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जे गुर किरपा तोहि पर धारै गुरता गादी पर बैठारै। बणे बात तो सब विद तेरी जित गिद पूजा होए कनेरी। कि धीरमल दे माता जी हुण समझाउंदे है, धीरमल दे माता जी समझाउंदे है कि जे सतगुरु जी महाराज दी तेरे उत्ते किरपा हो गई, तेरे उत्ते किरपा धारनगे ते हो सकदा है कि तेनू ही गुरता गद्दी ते बिठाउण। इसे वास्ते तेनू याद कीता है, इसे वास्ते ही सानू उन्हां ने याद कीता है ते विशेष तौर ते दासी नूं कहा कि धीरमल नूं लै करके आउणा। ते जे तेनू गुरता गद्दी ते बिठाउणगे ते हर पक्ष तो गल बन जाएगी ते बड़ी सारी पूजा जिहड़ी है जिथे किथे तेरा मान सन्मान वध जाएगा। जिथे अगे ग्रंथ करके तेरे पास पूजा आउंदी है उत्थे फिर जे गुरता गद्दी सतगुरां दी किरपा दे नाल प्राप्त हो गई ते हर पासे खुशियां ही खुशियां मिल जाणगियां। हर पासे धन ही धन मिलेगा।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਧੀਰ ਮੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਬ ਨੁਜ ਪਾਏ ਵਡਿਆਈ, ਤਉ ਭਲੀ ਜਾਨੋ ਮਨ ਭਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀਰ ਮੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਭਲੋ ਕਰੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਅਨਗਨ ਸੰਗਤ ਤੈ ਚਲਿਆਈ, ਨਿਕਟ ਪਤਾਮੇ ਲਿਹੁ ਪਜਾਈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੀਰ ਮੱਲਾ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰ ਸਕੇ ਗੋ ਕੋ, ਆਪ ਜੇ ਹਿਰ ਲਹਿੰਗੇ ਜੋ। ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੰਦਨਾ ਕਰੋਗੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਗੇ ਬੈਠਿਓ। ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ, ਧੀਰਮੱਲਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਿਓ। ਇਮ ਸੁਨ ਕਰ ਹੋਇਓ ਤਬ ਤਿਆਰ, ਭਾਈ ਸਕਾਰ ਭਇਓ ਅਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ,
ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ, ਸਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟੋ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਕਰ ਬੰਦ, ਬੰਦਨ ਕਰ ਅਰਬਿੰਦ ਪਦ ਬੈਠੋ ਮਾਨ ਬੁਲੰਦ। ਕਿ ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਕੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਕੁਸਲ ਸੋਐਹੀ, ਪੁਰ ਕਰਤਾ ਰਹਿਣ ਸੁਬਦ ਜੈਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਮੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਲਾਹਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਜੇ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ,
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ। ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੈ ਸੰਦ ਛਾਓ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਨਿਵਾਰ ਕਰ ਰਾਖੋ ਰੰਗ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਛੱਡ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 4 ਵਾਰ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੈਨਿਕ ਉਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਤ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਘੋੜੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ। ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਈ ਜਿਨਨੇ ਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਬ ਤਬ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਈ, ਉਤੋਂ ਫਾਗ ਹੋਰੀ ਨਿਰਿਆਈ। ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਤਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬਤਾਈ, ਅੱਗੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਿਤਕ ਲੈ ਆਏ, ਢਿਗ ਢਿਗ ਕੋ ਮੇਲਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ, ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਅੰਬੀਰ ਨ ਡਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਭਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ,
ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੀ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਥਾਨ ਦਰਬੰਦੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। 3 ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਹੈ ਦਰਸ ਹਮਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕਰੋ ਮੰਗਲਾਚਾਰਾ। ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰ ਸਭ ਰੋਕੇ, ਸੁਨਤ ਮੁਦਰ ਗੁਰ ਚਹਿਤ ਬਲੋਕੇ। ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੀਰ ਮਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿਤਵੰਤਾ, ਰੁਖ ਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਧੀਰ ਮਲ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੇਚੈਨੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਮਾਤ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਅਨਾਦਰ ਪਾਇਓ, ਪੂਜਾ ਅਲਪ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਐਸੀ ਰੀਤ ਲਹੇ ਜਬ ਹੇਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨਾਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਰਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਦੇਹ ਤਾਂ ਮਮ ਰਹਿ ਆਵੇ, ਦੇਨੀ ਬਹੁ ਕੋ ਬਣ ਆਵੇ।
ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਵਸਾਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਉ ਰਚੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਤਰਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਿਖੀ ਵਡਾਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਤਾਮੇ ਤੇ ਪੁਜਵਾਬੂ, ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਪਰ ਹੋਏ ਦੁਖਰਾਬੂ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਤਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣ ਪਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾਮਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਮੰਗਵਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਭਟਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਤ ਜੇ ਲਿਓ ਅਕੋਰ, ਪਿਖ ਕਰ ਸਿਖ ਬੰਦੇ ਕਰ ਜੋਰ।
सदा रहेंगे पुण्य अनुसारी, पूजा करें सदैव हमारी। कि सतगुरु जी महाराज दे मौजूद ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ मैं इन्हां सारियां संगतां तो उपहार लेना करांगा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ मैं उपहार ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੀਰਮਲ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਿਕਸੇਂਗੇ ਪਰਸੋ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਥਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇ ਨੇ ਆਨੀ ਸਭੈ, ਹੇਰ ਹੇਰ ਅਰਪੇਂਗੇ ਤਬੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਪਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਪਹਾਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਧਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਤ ਰਹੇ ਸਦਾਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਖਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ,
ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦਾਚਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਪਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਧੀਰ ਮੱਲਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਪ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਦਾ ਸੰਗ ਤਿਸ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਗੜੈ ਤਮਹਿ ਨਿਤ ਕਹੇ। ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੱਖੋ ਸੰਗਤ ਅਬ ਚਲੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਐ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਧੀਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਿਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਪੁਣੇ ਭੇਟ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪੂ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਭਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚੌਰ ਝੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਸਮੈ ਇਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਸੋਏ, ਜਾਗੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਹੋਏ। ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਠਾ ਚਮਰ ਸੇਵਕਨ ਦੀਨ, ਬੜੋ ਪਖੰਡ ਰਚਨ ਤਬ ਕੀਨ।
ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਰਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਛਵਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਛੜਕਾਓ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੋ ਆਪ ਘਰੇ ਤਬ ਜਾਮਾ ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਦੀਰਘ ਅਮਰਾਮਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਾਮਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੂਖਮ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਮੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲਾ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਐ ਨਾ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਗਾ ਆਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਗਇਓ ਆਪ ਜੈ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਈ। ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਖੰਡ ਰਚ ਲਿਆ, ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਹਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਾਣਾ ਇਹਦੀ ਢੋਲ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਢੋਲ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਟਾਵਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠੋ ਮੋਦ ਅਪਾਈ 14 ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧੀਰਮਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਐ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ।
ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਵਾ ਬੰਨੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰੀ 14 ਤਨੋ, ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਐ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੌਖਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਐ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਪਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਪਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਖਰੋ ਮੇਬਰੋ ਭਇਓ ਉਗਾਰੀ, ਲੈ ਤਨ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ, ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਸਾਰੀ ਨਕਲ ਇਸ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਟੋਟਲ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਵੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਐ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐ ਫਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਹੁ ਸਿਖਿਆਏ, ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਭਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਦਿਨ ਜਬ ਲੋ ਚਰੋ, ਬੈਠੋ ਆ ਪੁਜਾਵਨ ਕਰੋ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ
ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸੇ ਗੁਰ ਆਈ, ਬਹੁ ਸਨਮਾਨ ਤਲੀਨ ਬੁਲਾਈ। ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਵਡੇਰੋ, ਗੁਣ ਗੈ ਸਹਿਤ ਉਚਿਤ ਇਹੋ ਮੇਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਸੰਦ, ਜਿਤਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਉਚਿਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਏ ਸਭ ਕੋ ਜਗ ਜਾਨੋ, ਨਿਜ ਪਾਸ਼ੇ ਜਾਤੇ ਗੁਰ ਠਾਨੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਮਲ ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਐ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਧਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਥਿਰ ਹੈ ਪੁੰਨ ਗਇਓ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਠਾਂਤ ਭਇਓ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।